अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं जी जिन्नात नामा बाय साजिद। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि आपको एक ऐसा दरख्त दिखाएंगे, एक ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ पे एक दरख्त है और उसके ऊपर चुड़ैल का बसेरा है। और हमारी एक वीडियो आपने पुरानी देखी होंगी, उसमें मियाँ नासर साहब के पास हमने जाके कुछ प्रोग्राम किए थे, तो ये उन्हीं के इलाके में है जो हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आज हम आ चुके हैं जी मियाँ नासर साहब के इलाके में, तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं और आपको वो दरख्त भी दिखाते हैं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा, आज पहली दफ़ा ही देखेंगे और मज़ीद जो उसके बारे में वो हमें वाक़यात सुनाएंगे वो उन्हीं से चल के सुनते हैं जी। तो माजिद साहब चलें जी, चलो जी आ जाओ जी। अच्छा, यहाँ पे ना अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है हमेशा, क्योंकि वो कुछ इलाका इस तरह का है उनका कि यहाँ पे दूर दूर तक आप अगर देख रहे हैं आपको लाइट नजर आ रही तो बड़ी दूर दूर है वो सारी। अंधेरा इसमें पहले ही होता है और ऊपर से मियाँ साहब माजिद साहब हमें यहाँ पे बुला कर ना वैसे ही डरा देते हैं। जब भी प्रोग्राम करना होता ना में, तो वापसी भी हमें मुसीबत पड़ी होती है। तो हम जाते हैं तो जी मियाँ साहब अंधेरे में बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ साहब पहले तो तुसी माइक लाओ सर, फिर करने जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। जी जनाब बिस्मिल्लाह। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ? अल्लाह का शुक्र है जी, करम ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ये चानन दुनिया ऐसी जे असल गल नेरे च जिन्हों नेरे च नजर आवे ना सब कुछ नजर आਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आज मैं इस गल तो बाहर अपने रकबे ते ही आया ਅੱਛਾ ਜੀ, कि ताकि दुनिया पूरी दिखा सकी दुनिया है की। ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ मैं इस वास्ते बाहर आ गया। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੁੜੈਲ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਜਾਵੇ वो बेहतर है। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस भी हो जाए। ठीक है ये जी नाज़रीन, वीडियो आज की जो है ना वो ये पंजाबी में होगी, क्योंकि पहली अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें ना तो उसमें भी मियाँ साहब पंजाबी ही बोलते हैं। उर्दू बोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, और उनका पंजाबी का जो लहजा है ना वो बड़ा माशाल्लाह शार्प और बड़ा अच्छा लहजा है। तो चलते हैं जी उस दरख्त के पास जो मियाँ साहब बताते हैं जी कि उसके ऊपर चुड़ैल का बसेरा है। चलो सारे चलिए, सब चलिए। चलो जी। ते जाने दानो राज मैं ना एक बड़ी अच्छी जी गल सुना ना मेरे जाती घर दे नाल होई। अच्छा जी, हाँ जी ए रीसेंट वाकया? हाँ रीसेंट ही वाकया जी। अच्छा जी, मेरी बेगम घरों बाहर गई 9 9:30 का टाइम से। अच्छा जी, वो जो क्रॉस करने लगी ना पहली क्रॉस करती भी तो ज्वार लगी। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ हाँ जी हाँ जी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? पिछली पैली की गल जी। ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣਾ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ, वो तो लंघदी पई है तो लंघदियां वेख्या कि ਹੂੰ, एक औरत बैठी काले सियाल बाल सारे खिलरे अखां दे आए ने। अच्छा जी, जिसले कोलों लगदी ना हाँ जी, तो आप बताते खुद खौफ खा जाती। खौफ खा के आगे निकल गई, हाँ। वापस उत्तों दी घूम के आई। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੀ? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वापस आई ते आ के आंदी नुमान दे अबू हाँ जी, उन्हें ऐसा करके मैं गई ते की ऐसा करके औरत बैठी सी। अच्छा, मैं उन्होंने बुरा बंदा कहन लग पिया, तेन समझाया भी पे इस टाइम नहीं जाईदा। हम्म, साडे इलाके जो दा बसेरा है हम्म, इन्हां चीज़ां नूं तुसीं रोक नहीं सकते। हम्म, पर उन्होंने को 2 दिन बुखार चढ़िया रहा। हम्म, वो अल्लाह तौबा कराई, अल्लाह पाक ने मेहरबानी की थी, वो काफ़ी हद तक ना बेहतर हो गई। अच्छा मियाँ साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਡਰ ਡਰ नहीं लगता ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं उससे पीछे घर नहीं देखे सारे जिन्हें आए ना जिन्हें रिहायश की थी खरीद के। हाँ जी, चंगी बड़ी महंगी जगह लैके गरीब नहीं रह सके, वो नहीं रहने देंगे। जिੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ हाँ जी हाँ जी, नहीं रहने देंगे। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? जन्नात साया चुड़ैल ये काफ़ी हद तक परेशान ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ अल्लाह ने भी वारस है, मैं मालिक मेहरबानी करेगा। यार ऐसा नहीं घबरा होता। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਨ। ਅਸੀਂ मैं कहा सादे साहब ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं कहा सादे साहब ने वादा किया है ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 2 ਦਿਨ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ऐसी कोई गल नहीं, वो भी एक मखलूक है यार। ਹੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਹੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ।
तो नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम लोग, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लाइट्स हैं, साइडों पे भी है। ये इलाका ये नहीं कि यहाँ पे लाइट गई भी है, इस वक्त लाइट यहाँ पे मौजूद है। असल में हम लोग ना मियाँ साहब के रकबे के ऊपर हैं, ये साइडों पे इनकी ज़मीनें हैं जो खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पे। तो इनके खेतों में एक दरख्त है जिसका हमें मियाँ साहब ने बताया था कि जी कि वो दरख्त से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ना वो कर सकता है और ना वहाँ पे उस ज़मीन पे कोई काम होता है। उनकी ये उनका ज़मीन का वो जो टोटा कह लें या वो इतना हिस्सा है ना, वो बिल्कुल बेकार हुआ हुआ है और वहीं पे वो दरख्त लगा हुआ है जो हम देखने जा रहे हैं। ऐसे जी मियाँ साहब? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੀ। हाँ जी। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। अच्छा। ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਢ ਲੈ। अच्छा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਢਣ ਆਇਆ ਜੇ ਹੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਸ਼ੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਹੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੱਪਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। अच्छा जी। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਘਰ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ अच्छा, ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਦੇਨ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੌਫ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ ਕਰਾਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਘਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਰਾ, ਹੂੰ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੋਲ। ਨਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਚੜੇਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਆਈ ਦਾ ਥੋੜੀ ਬਸੇਰਾ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਸੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਵੀ ਆ ਬਾਣੇ ਦੇ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਕਰਤਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ? ਸਾਰੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ। 450 ਬੂਟਾ ਸੀ। 450 ਬੂਟੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ? ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੂਟੇ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਿਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਇਦ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆ ਟੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਰੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਲਾਇਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਜੀ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਸਜ਼ੀਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੁਛ ਐ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜ ਬਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝ ਕੇ। ਸਜ਼ੀਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ ਬਗੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ੀਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਹ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਦਰ ਬੈ ਮਹਦੂਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬਿਆਬਾਨ ਹੀ ਪਿਆ? ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 4-5 ਫਰਲਾਂਗ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਿਕਣੋਂ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਵੇਚੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਗਏ। ਨਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਬਣੀਆਂ ਆਣੇ ਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਦਾ ਦਫਾ। ਓਹ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੂਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਰਾ ਬੈਕ ਤੇ ਮਾਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਰਖਤ कैसा है। ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਰਖਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬੌਸ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं सर। जी नाजरीन, जो हम आपको बता रहे थे दरख्त की बात कि ये वो दरख्त है जी, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, नज़र आ रहा है जी पास से, दिखाई जरा कैमरा हमारे उसके ऊपर, आगे जाना पड़ेगा। नहीं ये सर थोड़ी मेहरबानी है, इस तो अगे ना जाना। हाँ हाँ बस इतना की अपनी छोड़ है जिस तक असीं आए थोड़ा जा मैं कर्ज करा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਸ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਸ ਇਧਰ ਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। लेकिन मियाँ साहब ਹੁਣ ਅੰਨੀ ਦੂਰ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੋ ਚਾਰ ਕਦਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਐ ਮੇਰੇ ਦਿਖਾਓ ਮਾजिद भाई, ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਨਾ खुदा ਦੀ। लेकिन ठीक है साहब, लेकिन जिन्नात यार और बकोल ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰਮ ਇਹ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। लेकिन गल है कि ओहो नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप उस दरख्त को, मियां साहब ये दरख्त ही गाओ। हाँ जी ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਮਨੂ ਜੇ। अच्छा जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ਤੂਤ ਨੇ। अच्छा हाँ जी, ਪੂਰਾ ਬਸੇਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਤ। ਅਸਰੇ ਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ਤੂਤ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ, ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਓਹ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਕਹਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਸ ਕੋਲ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਆਵੇਗਾ ਜੀ, ਜਾਨ ਛੁਡਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। माजिद साहब दरख्त आपने दिखा दिया, थोड़ा सा इधर ही आ जाए भाई, आ जाए आप। पहले ही आपने रात को जाके मेरी जान खानी है। ऐसे लग रहा है कोई खड़ा हुआ है। हाँ जी, तो आप इधर ही आ मैं जाए। अभी एकदम साइड पे हो गया हूँ, मुझे लगा जैसे कि हाँ आप इधर ही आ जाए। सब इधर हो जाओ, तो ਆਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ हाँ जी हाँ जी मियां साहब, ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। हाँ चलें जी, मेरा ख्याल है कि नाज़रीन ने वो दरख्त देख लिया होगा। अच्छा मियां साहब ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਲੋਕ ਬਸ ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਜੇ ਕੋਈ 3-4 ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੈ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਜੀ? ਘਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਗਰੀਬਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਬੰਦ ਹੈ? ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਫਸਣਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਬਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਭ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ नहीं। मैं ਅਸੀਂ अपने नाज़रीन को कह बैठे सारे जी नाज़रीन, मेरे तो बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी। और ये वो दरख्त है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि मियाँ नासिर साहब के इनकी ज़मीनों पे इन्होंने हमें दावत दी थी कि आइएगा मैं आपको एक दरख्त दिखाऊंगा जिस पे जिन्नात का बसेरा है। और
यहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखा दी हैं। हम तो समझे थे कि शायद एक ही दरख्त होगा, लेकिन वो पीछे सारे दरख्त है। और ये देखें, ये जगह सारी खाली है। जो ये अच्छा, ये जगह मियाँ साहब सारी हाँ जी टोटल उन्होंने बोला टोटल तुसी छाड़ देती है। टोटल फ्री की थी है जी। एक किसी फकीर ने कैसे कि दफा करो। अब ये देखें आप कि ये यानी कि फसलों का दिन है, यानी कि इसमें अगर आप जो खेती बाड़ी करें तो ये मेरा इन दिनों में फसलें होती हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन देखिए मैदान बिल्कुल सारा खाली पड़ा हुआ है। और बकौल मियाँ साहब के कि ये इन्होंने वक्फ कर दिया कि भाई ये जब तुसी इधर तक देख- ग्राउंड निकली है साजिद भाई, ये हाँ जी। फसलें नहीं है, ये ग्राउंड जैसे होती है ना। हाँ जी, ये घास उगी हुई है, ये देखें करीब करके ये सारा दिखाएं। का ही है, इधर मुंडी ये इधर घास का है। देखो ना और ये देखें सड़क के दूसरी तरफ, ये देखें यहाँ पे अगर आपको ये नजर आए तो ये इनकी फसलें, चावल लगा हुआ है इनका, ठीक है। और अच्छा मियाँ साहब आपने ये लाइटें लगवाई हुई हैं तो ये जलती नहीं है? वो पही थे पता ही नहीं लगता रोड के कड़ा चला जाता। नहीं तो ये तोड़ के हो सकता है इंसान तोड़ देते हो। नहीं 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 इंसान का कोई काम नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी ये तो शोर शाट बात है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं लगता। हाँ आपकी गली में भी आते हैं कुत्ते, इतने बड़े तो आपने कुत्ते रखे हैं। वो जी वो इन्होंने वेखते ने अच्छा। असि रखे ही को ना शिकार वास्ते तो 10 दिन के बाद गुलाम था यहाँ नाज़रीन, मुझे मियाँ साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि आपने इस जगह का जिक्र किसी से नहीं करना, नहीं तो मैं आपको ये जगह के बारे में इसका पूरा एड्रेस देता, आप लोग आके खुद इस चीज़ को देख सकते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल मियाँ साहब के पास हम आते हैं तो उनका प्यार हमें ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं, हमें ऐसे वाक़यात भी सुनाते हैं, इसलिए हम इस जगह के बारे में आपसे बात नहीं कर सकते। अच्छा मियाँ साहब आइए, चलते चलते हैं, इस दरख्त से तो दूर हो जाए। मियाँ साहब आपकी हिम्मत है, अल्लाह ने भी मारा। अच्छा और इसके अलावा मियाँ साहब आपका इलाका बड़ा ख़तरनाक सा है, किस तो दिन वाक़यात यहाँ पे और भी ਤੁਸੀਂ होते किस हैं। दिन आओ मेरे कोल, मेरे तलाब है। अच्छा फिर तालाब भी तो- बनाया हुआ हाँ आपने? जी ਤੁਸੀਂ आओ फिर ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा। ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ। हम्म, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ- ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ 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 ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਖਾਨਾ, ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਸ ਗਏ ਨਾ ਗਰੀਬ। अच्छा ਇਹ ਐਸੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? जी जी ना दरख्त की बात। हो यार माजिद भाई आप इमेजिन कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ साजिद भाई, मेरा मुंह मुझे लग रहा है कि पीछे के खड़ा है बस। अब नहीं मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं अभी मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नाज़रीन अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जिस बंदे ने यहाँ से वीडियो देखी ना उसको सब्सक्राइब करने को कर लें, जिसने अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आज आपको मैंने लाइव चुड़ैल वाला दरख्त दिखा दिया बकौल मियाँ साहब और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਪਾਇਆ ਸੀ। अच्छा ये है जी वो जगह? ਹਾਂ ਛੱਤ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਛੱਤ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। अच्छा हाँ जी। नाज़रीन ये वो जगह है जहाँ पे मियाँ साहब बताते हैं कि ये दरख्तों के पास ही है, बिल्कुल ही हमारे वो पीछे वो दरख्त हमें नज़र आ रहा है, शायद आपको ना रोशनी की कमी की वजह से नज़र ना आ रहा हो, तो पीछे वो दरख्त है। और मियाँ साहब बताते हैं कि ये पास में ही कुछ घर बनाए थे लोगों ने, ये देखें जी, ये अगर आपको दीवारें नज़र आ रही हों तो कहते हैं कि ये घर नहीं बनने दिए गए, ये रात को बना के जाते थे, सुबह इन्हें कोई गिरा देता था। तो परली साइड या मार दो। अगर कोई अंदर भी है जी? हाँ परली साइड से मारो जरा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ दूर नजर आएगा। अच्छा। और बकौल मियाँ साहब के मजदूर यहाँ पे अगर काम करते थे ना रात के वक्त, तो उनके साथ अजीब किस्म के वाक़यात होते थे। मतलब कि रात को किसी मजदूर ने कहा है जी कि मेरा किसी ने गला दबा दिया है, कोई कहता है। हाँ ये मियाँ साहब ने मुझे बताया ये सारा कुछ इसके बारे में। और दसो मियाँ साहब को साड़ी आवाम ने ਤੁਸੀਂ दसो। ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। मियाँ साहब की होंदा सी मजदूਰਾਂ ਨਾਲ? मैं तो कुछ दस्या, तू कुछ ਤੁਸੀਂ भी दसो। ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਢ ਪਰਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। अच्छा तो हो सकता कोई गर्मी ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਇੱਥੇ? ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। अच्छा वो जो बचत हो गई। हाँ इंशाल्लाह।
लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे और ये दरख्त की तरफ जाने लगे थे ना, तो मियाँ साहब ने हमारे गिर्द जो था ना एक हिसार बांध दिया था, तभी हम लोग उस दरख्त के पास तक गए हैं। नहीं तो माजिद साहब का तो आपको पता है, वो तो हॉरर वाक़या सुनाते हुए रात को नहीं सोते, ठीक है जी। लेकिन हमें मियाँ साहब ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये थोड़ा सा इनका कोई पीछे बलियों वाला सिलसिला भी चलता है, तो इस चीज़ को समझते हैं। इन्होंने हमारे गिर्द हिसार बांधा बिठा के, और उसके बाद हम लोग इस दरख्त की तरफ आए थे, वरना मेरी तो हिम्मत नहीं थी यहाँ पे आने की। तो अभी ये है कि सारा कुछ आपको दिखा दिया, घर भी वो दिखा दिए। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो को यहाँ पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि मेरे से यहाँ पे ना मज़ीद और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मियाँ साहब सीधी निकाल दीजिए। अल्लाह पीछे देखो लाइटा डड़े लगी हैं, लेकिन इतने कैसा लाइट को लाइट सारी चारों तरफ लगी कि ऐसा खौफनाक बोलेगे ना, मैनू तो इतने खिलौना जनाना मुश्किल थोड़ा लग रहा है। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने कीमती कमेंट से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये जगह और ये वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।